ومن كلام الحبيب محمد بن هادي بن حسن السقاف رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: أسلافنا المتقدمون جلسوا في هذا الوادي وبنوا أمرهم وحالهم على حسن الظن وحسن الاعتقاد والقناعة والتدبير في المعيشة والزهد في الدنيا. ثم قال سيدي محمد: وهل رأيتم صاحب الزهد لا يلبس ولا يأكل مثلا، بل يلبس ويأكل ما وجده ولا يحزن على ما فقده. ليس المتاع الفاني في قلوبهم ولا ذكر المذكر ولا تكلم المتكلمون ولا زهد العلماء الناس إلا فيما لم يقسم رحمة بهم من العناء والتعب من غير فائدة. وأما المقسوم فهو حاصل لا محالة ولو في جبهة الأسد أو ما هذا معناه، أستغفر الله. وقال رضي الله عنه: كان أسلافنا المتقدمون ما يفعلون شيئا إلا باقتداء بسلفهم، حتى إن الحبيب أحمد بن زين الحبشي يقول للحبيب عبد الله الحداد: إنكم في مجالسكم الخاصة تقررون لنا مسائل وتأتون بأدلة لها من القرآن والسنة، وهي في الواقع مخالفة لما يقوله الفقهاء، فما لكم ما تقررونها في مجالسكم العامة ولا تأمرون بتكييدها؟ فما السبب ذلك سيدي؟ فقال الحبيب عبد الله الحداد: إن أسلافنا رضوان الله عليهم ليس منهم من ادعى الاجتهاد، وأنا مثلهم تأدبا معهم وعلى طريقتهم. وقد قال في قصيدته: وأحمل نفسي ما استطعت على اقتفاء سبيلهم حتى أوسد في الرمل. ثم قال سيدي محمد: وكانت أفعالهم كلها موافقة للسلف في الأعمال والأقوال وفي سائر الأحوال. قارنوا العلم بالعمل، وثمرة العلم العمل به، ولا مقصود من الشجرة إلا ثمرها، وأما شجرة بلا ثمر فهي كالعدم. ولكن على الإنسان أن يجاهد نفسه بالعمل بما علم ولو قليلا. وصاحب الزبد يقول: فاعمل ولو بالعشر كالزكاة، تخرج بنور العلم من ظلماتي. وقال متع الله به: الله الله في الأدب، ماشي مثل الأدب، والأدب ما هو بسكون الأطراف فقط، بل الأدب أدب الباطن وهو سكون القلب. وقد قال الغزالي: الأدب ما يحصل بسكون الأطراف وإطراق الرأس، بل بالقلب. ومجالس البخاري من أراد أن يجي إليها بأدب أهلا به وسهلا، ويا فوزه بالثواب، وإلا فليجلس في بيته وقسمه من ثواب القراءة يصل إليه. لأن ما نقرأ البخاري إلا وننوي بنفعه وثواب قراءة أهل الجهة خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة. الله يشرك في ثواب قراءة الأحياء والأموات. وأما من جعل لقراءة البخاري ولم تثل الأمر وقل الأدب حال القراءة، فإن فعلنا به شيئا فلا يلومن إلا نفسه. صاحب سوء الأدب محرم نفسه الثواب ويشوش على غيره، أحسن له أن يبقى في بيته. وقال متع الله بحياته: اعلموا أن معنا عزم على قراءة البخاري، وجعلنا نيتنا محمولة على نية أسلافنا، لأنهم يقرؤون في هذا الشهر وغيره، ولا يقرؤون إلا على نيات صالحة. وما عندنا من العلم فهو منقول عن ابن حجر والرملي والخطيب والقسطلاني والفخر الرازي وغيرهم، ماشي من اجتهادنا، وهذا كله من عدم متابعتنا للسلف. ولو مشينا على ما مشى عليه سلفنا لوجدنا ما وجدوا وصرنا مثلهم. وقد قال للوالد رحمه الله: يا محمد، اجعل وجهتك كلها إلى سلفك يحصل لك مطلوبك، الذي منهم والذي من غيرهم تدركه بواسطتهم. ولكن الله ينور بصائرنا ويوفقنا لمتابعتهم في الأعمال والأقوال وفي سائر الأحوال بجاه مولى بلال. وكما جمعنا وإياكم في هذا المكان، يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته في جنة عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ونجد ثمر هذه المجالس هناك، ونتذاكر ما وقع فيها وما حصل لنا بسببها، ويجعل حجة لنا لا حجة علينا.
وكما ملأنا الأسماع لكن نطلب الانتفاع بالاتباع للرسول والسلف. ثم أمر بتجديد التوبة فقالوا قولوا تبنا إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها وظاهرها وباطنها. الله يتقبل توبتنا هذه بجاه النبي وآله والبخاري ورجاله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين إلى آخر ما قال الله عنه. Terjemah daripada kalam Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Beliau berkata, para salaf kita terdahulu tidaklah tinggal di lembah Hadramut dan mereka telah merintis daripada madrasah, majlis, kecuali karena husnudzan dan kekuatan keyakinan, qanaah terhadap dunia dan segala perencanaan duniawi. Mereka adalah orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Kamu bagaimana melihat orang yang zuhud? Orang yang zuhud bukan orang yang tidak berpakaian atau tidak makan sama sekali, bukan. Tapi orang zuhud itu berpakaian dan makan apa yang ia dapatkan dari bagian rizkinya. Dia adalah orang yang mau hidup sederhana. Dia tidak pernah susah dan berpikir terhadap apa yang dia dapatkan. Yang ada yaitu yang dimakan, yang ada yang itu ia pakai. Adapun kesenangan duniawi tidak pernah ada dalam hati mereka sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang jika menasihat kepada orang, berbicara, mereka adalah orang-orang yang tidak memberikan motivasi untuk zuhud daripada dunia, kecuali mereka tadi itu adalah orang yang karena rahmat terhadap manusia, supaya mereka tidak susah dunia sampai akhirat, supaya tidak mereka tadi itu menjadi orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Saudara, kira-kira apa enaknya manusia yang di dunia itu selalu menghadapi bermacam-macam masalah, ya tagihan, ya urusan, ya cara menjaga keamanan daripada hartanya, bingung setiap saatnya, dan nanti di akhirat ya dia dihisab, ya dia akan ditimbang, ya dia akan dipertanyakan dari mana hasilnya dan kemana keluarnya. Mereka menyuruh orang untuk berzuhud karena rahmat terhadap manusia ini supaya nggak payah dunia sampai akhirat. Bukan karena hanya sekedar penampilan dalam majelisnya. Tahukah Anda apa yang telah dibagikan oleh Allah daripada rezeki kepada kamu? Insya Allah itu ada di dahinya singa, tetap akan sampai kepada kamu. Nggak akan susah payah kok. Rezeki itu kalau sudah jadi bagian kamu tidak mungkin bisa direbut sama orang. Tidak mungkin rizkinya yang sudah ditentukan untuk orang bisa kamu rebut. Nggak mungkin itu. Nah, karena itu mereka orang yang zuhud di dunia adalah bukan karena tidak berpakaian atau tidak makan, tapi dia memakan sesuai dengan yang Allah bagikan daripada dia. Dan tidak dia berpikir untuk lebih daripada itu. Kalaupun lebih, mereka gunakan untuk amal dan ibadah dan persiapan untuk akhiratnya. Beliau juga berkata, para salaf kita yang dahulu tidaklah melakukan satu perbuatan kecuali karena dasarnya mengikuti jejak daripada pendahulunya, daripada salaf mereka. Habib Ahmad bin Zaid Habsyi pernah berkata kepada gurunya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Habib, dalam majlis kamu khusus, kamu kadang-kadang membawa masalah-masalah
dengan dalil Quran dan hadis yang komplit, yang ana lihat pendapatnya tidak sama dengan pendapat ulama umumnya, fuqaha umumnya. Ini berarti hasil ijtihad Anda. Kenapa nggak Anda bawa ini ijtihad untuk di depan umum, untuk halayak masyarakat umum? Dan kenapa nggak kamu perintahkan untuk orang mencatat ijtihad kamu khusus? Kenapa itu terjadi, wahai Habib? Padahal Anda ini ukurannya ukuran mujtahid. Beliau Habib Haddad menyatakan, salaf kita ridwanullah alaihim belum ada satupun yang mengaku sebagai mujtahid. Dan aku sama seperti mereka. Aku harus beradab sebagaimana adab mereka. Aku harus berjalan sesuai dengan thariqah mereka. Allahu Akbar. Jadi mereka sudah mujtahid, tapi mereka tidak pernah beristihad yang model-model. Mereka itu istihadnya disesuaikan dengan salafnya. Begitulah adab, saudara. Begitulah adab. Sampai salaf ini sebetulnya cenderung dalam masalah air. Kalau dalam mazhab Syafi'i dibagi ada air sedikit dan air banyak. Air banyak kalau kejatuhan najis, kalau tidak berubah menjadi suci. Air sedikit, kurang dari 2 kullah kejatuhan najis, sekalipun tidak berubah menjadi najis. Tapi menurut pendapat Imam Malik, air banyak dan sedikit kejatuhan najis, asal tidak berubah tetap suci. Dan itu dalilnya sangat kuat. Salaf pernah menyatakan gini, laulal adab ma'as salaf lagallatul malik fil ma'. Kalau bukan karena adab dengan salaf, khawatir tidak beradab dengan salaf, aku akan mengikuti pendapat dan berfatwa dengan pendapatnya Imam Malik. Tapi karena salafku tidak, tetap mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah ini, maka aku tidak mau keluar dari pendapat itu. Syuf, kif akhlak, kif adab. Ini baru belajar 2 tahun, 3 tahun ijtihad masing-masing. Halal, haram, itu dan ini menurut saya, menurut itu, inti menurut salaf, nggak ada yang menurut inti. Kamu jangan nurut diri kamu, ajak diri kamu nurut salaf. Lihat bagaimana Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau berkata, wa ahmilu nafsi mastata'tu ala iktifa sabilihimu hatta wasada fil ramli. Aku akan bawa diriku semampu aku, semaksimal aku, sekuatku untuk mengikuti jejak mereka sampai aku terbaringkan di atas tanah alias mati. Bawa thariqah mereka, perpegang thariqah mereka sampai mati ya ikhwani. Jangan kita berubah-ubah. Dengar dari orang berubah. Dengar dari kabar berubah. Baca buku berubah. Yang kamu baca, yang kamu dengar semuanya cocok dengan salaf. Cocok dengan salaf, ambil. Enggak cocok dengan salaf, buang. Jadi bukan hasil pemikiran kamu, tapi adalah disesuaikan dengan salafnya kamu. Begitu yang harus dilakukan oleh setiap alawi. Beliau juga berkata, para salaf ini, para habaib ini, mereka itu dalam ucapan dan perbuatan adalah sesuai dengan pendahulu-pendahulunya. Mereka adalah orang yang mengukur ilmu untuk dipraktekkan dengan amal. Kenapa? Karena buahnya ilmu itu adalah amal. Buahnya ilmu adalah amal. Dari pohon itu ditanam untuk supaya diambil buahnya. Kalau enggak ada buahnya, maka berarti tidak ada keberuntungan dari pohon itu. Majelis ilmu, kitab yang dipelajari, belajar ada di pondok, datang kepada ulama, itu adalah yang diambil ilmunya untuk diamalkan, bukan hanya mujarradul ilm, bukan hanya sekedar
ilmu. Kalau enggak ada nilainya, saudara. Enggak ada nilainya. Orang yang sakit, apakah akan sembuh kalau hanya sekedar membawa obat? Enggak. Obat harus diminum. Insya Allah reaksi obat akan membuat sehat. Orang seperti sakit seperti kita, cukup dengan ilmu. Tanpa kita amalkan, enggak bisa. Sama dengan obat yang tidak diminum itu. Enggak ada reaksi sama sekali, ya ikhwani. Ada singa yang menyerang kita. Pedang di tangan kita. Pedang tangan kanan, tombak ada di tangan kiri. Cukupkah dengan memegang pedang dan tombak kita akan selamat dengan serangan singa? Enggak bisa. Kecuali kita tebaskan pedang kepada itu singa. Kita tusukkan itu tombak kepada singa. Cukup dengan ilmu kita akan selamat dari neraka. Cukup dengan ilmu kita akan selamat daripada murka Allah. Enggak bisa kecuali kita mengamalkan ilmu tadi itu. Ilmu itu harus dibarengi dengan amal. Nah, karena itu pohon yang tidak berbuah sama tidak ada hasilnya dengan orang yang mencari ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Katakan oleh Habib Abdullah Muhsin Al-Attas, beliau berkata, ilmu itu perlu adab. Amal itu perlu adab. Adabul ilm, adabnya ilmu, kamu mengamalkan ilmu. Ini gambarannya. Tahu syarat sholat, rukun sholat, yang batalkan sholat, tapi nggak sholat. Punya ilmu, tapi nggak punya adab ini. Kalau sudah mengamalkan ilmu, perlu adab lagi. Punya ilmu, diamalkan. Dia sholat, harus ikhlas, harus hudur, harus tawadu, harus rahmah hatinya. Lah kalau sudah mengumpulkan ilmu, amal, dan adab zahir batin, maka itulah ilmu yang akan mengangkat derajat. Itulah ilmu yang dikatakan ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Naam. Karena itu berusahalah untuk mengamalkan ilmu. Walaupun tidak bisa 100% tapi semampunya. Sahibul Zubat berkata, fa'amal walau bil ushri kaz zakati takhruj binul ilmi min dulmati. Beramallah dengan ilmu. Sekalipun jumlahnya presentasenya sedikit seperti zakat, hanya 2,5%. Maka ilmu akan membawa kamu keluar daripada kegelapan menuju kepada keterangan, terang, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulumat. Kenapa? Karena orang yang tidak mengamalkan ilmu, saudara, itu dapat dulmah fid dunia, dulmah fil barzakh, dulmah fil akhirah, sampai dulmah fil nar, dulumat. Na'udzubillah min dzalik. Beliau juga berkata, lazimi selalu adab. Enggak ada seperti adab. Adab itu bukan hanya membuat mata kita merunduk atau kepala kita merunduk, tapi adabul batin, adab yang ada di hati kamu, yaitu hati sukun, tidak ada ittirab, tenang, tentram, nggak ada panik, yang tenang, tumanina setiap saatnya. Karena itu Imam Ghazali menyatakan adab itu tidak bisa diukur dengan anggota badan yang dia tadi itu merunduk, kemudian kepala merunduk, tapi adab itu diukur dengan hati. Kemudian beliau menyatakan majlis Bukhari seperti ini. Majlis Bukhari yang mau datang hadir dengan adab ahlan wa sahlan, kata dia. Sopan duduknya, tidak berbicara sendiri, ahlan wa sahlan. Dia akan bisa mendapatkan pahala besar. Kalau memang tidak bisa beradab di majlis ini, nggak usah hadir, tinggal di rumah. Insya Allah dapat pahala. Kenapa? Karena kami tidak mengadakan majlis Bukhari, kata beliau, kecuali untuk manfaatnya bukan hanya kepada yang hadir, tapi semua muslimin. Dan yakin insya Allah pahala akan dapatkan semuanya yang ada di sekitar kita, bahkan di luar kita. Bahkan bukan hanya sekedar yang hidup, yang meninggal pun akan dapat barokahnya bacaan Bukhari ini.
Karena itu khawatir orang yang tidak beradab dalam majlis Bukhari ini, satu saat mungkin aku akan melakukan sesuatu, mungkin aku usir, aku tegur dengan keras, jangan disalahkan kecuali dirinya sendiri. Orang yang tidak beradab, sayyu'la adab, kurang adab, apalagi di majlisnya Nabi, itu adalah telah mengharamkan pada dirinya pahala yang besar. Dia rugi dan dia merugikan orang hadir yang lainnya. Kenapa? Yang hadir yang lainnya mau mendengar, ini usawis. Tanya itu, tanya ini, merugikan kepada yang lainnya. Ahsan orang begini ini nggak usah hadir majlis, tinggal ada di rumah. Jadi sebenarnya Anda ini menghadiri majlis ini adalah, Masya Allah. Bilang, orang kalau menyebut nama orang yang soleh itu akan hadir di situ, saudara. Lah kalau Anda di sini majlis disebutkan hadis Nabi, dibacakan hadis Nabi hadir ada di sini. Yang adab, saudara, yang adab. Orang yang enggak adab sama Nabi ini, antahbatu amalukum antum la tash'urun. Jangan adab masalah yang lainnya. Suara kita melebihi suara Nabi, dibacakan hadis ini ngomong sendiri misalnya. Itu akan menyebabkan amal ini akan sia-sia. La umroh ente, wala haji ente, wala bondo ente, wala sedekah kamu, semuanya antahbatu amalukum, akan sia-sia itu semuanya. Dan kamu tidak merasa itu. Kenapa? Karena kurangnya adab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga berkata, ketahuilah bahwa kami punya niat membaca Bukhari ini adalah aku sesuaikan dengan niatnya salaf. Karena mereka, para salaf membaca Bukhari ada di bulan Rajab ini. Mereka tentunya niatnya adalah sangat tinggi. Kita semuanya adalah orang yang minim ilmu. Karena itu kita dalam berbicara gola Ramli, gola Nawawi, gola. Tapi kalau kita bisa sukses salaf, maka kita akan bisa dibuka ilmu oleh seperti mereka, dan mereka sebagai orang mujtahidin nantinya. Habib Hadi bin Hasan, ayah Habib Muhammad bin Hadi ini pernah berkata kepada beliau, wahai anakku Muhammad, jadikan semua keinginan kamu, fokus hati kamu adalah kepada salafnya kamu. Semua cita-cita kamu akan dicapai. Semua kamu harapkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang daripada salaf akan diberikan kepada kamu. Yang tidak pada salaf juga kamu akan menghasilkan dengan wasitahnya salaf. Karena itu jangan usah kita model-model. Jadinya model-model, saudara. Kita ikuti salaf, kita akan dapat semuanya. Barakahnya salaf, barakah selain salaf, dengan wasitah salaf kita akan dapat itu semuanya. Karena itu mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita bisa mengikuti mereka semuanya. Dalam segala urusan, ucapan, perbuatan dan lain-lainnya. Dan mudah-mudahan insyaallah sebagaimana kita dikumpulkan dalam majlis ini untuk Khatmul Bukhari, mudah-mudahan kita semuanya akan dikumpulkan ada di tempat rahmatnya Allah, di surga Aden insyaallah. Dan mudah-mudahan insyaallah kita akan bisa menghasilkan buah majlis ini ada di sana, ada di hari kiamat, dengan kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan majlis ini akan bisa menjadi satu bahar pembincangan kita nanti di hari surga, karena di surga itu ada seperti pembicaraan itu dunia. Ingat kamu ada di majlis ini, kita hadir tanggal ini, akhirnya kita keluar dari majlis itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menyampaikan kepada pendengaran kita hadis-hadis Nabi, Allah meningkatkan tingkatan itu menjadi kita bisa melihat Nabi Muhammad SAW di dunia, di barzakh, dan sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengajak kita untuk bertobat kepada Allah. Tadi itu kita menyatakan tobat kepada Allah daripada segala dosa dan maksiat kecil maupun besar, zahir maupun batil. Mudah-mudahan insyaallah zahir atau batin, mudah-mudahan Allah menerima segala tobat kita berkat Nabi dan keluarga Nabi dan Imam Bukhari dan perawi-perawi yang ada di Bukhari. Amin ya rabbal alamin. Hatil kasih ya Allah.